कांग्रेस रे हेब कि बड़ हलचल न्यूज कट परवर्ती प्रसंग गोटे विलय माने जो दलगुड़िक से कांग्रेस रु उत्पन्न होइथिले तांकर उत्पत्ति कांग्रेस रु होइथिला विगत वर्ष मानकरे जेतेबेले घटनाक्रम रे वर्तमान स्थिति रे सेमानकर अस्तित्व को नहीं संकटजनक परिस्थिति उत्पन्न होइछि पुणी थरे कांग्रेस आड़कू सेमानकर गमन हेब कि सेमाने आसुछंती कि कांग्रेस को सेमाने गोटे बड़ दल हिसाब रे ता भितरे विलय होई पारंती कि आ से भितरे जो दलगुड़िक संपर्क में चर्चा करुचे प्रसंगटी एइथिपाई आसीछि निकटरे जो भली भाबरे दीदी दल टीएमसी संघर्ष कला भली स्थिति उत्पन्न करुछि संकटजनक स्थिति दे गति करुछि तेणु सेही प्रश्नटी स्वाभाविक भाव में आसुछि टीएमसी को साहा हेब कि कांग्रेस दुई दल मिसी जिबे कि एभली चर्चा भी होछि जदिओ कांग्रेस मना करुछि गोटे अखंड कांग्रेस तैयारी हेब कि तेणु निज दल को बंचेबाई चर्चा होची ममता पुणी कांग्रेस कुआड़े फेरी पारती या शरद पवार एनसीपी कांग्रेस रे विलय हो जाई पारे तृणमूल कांग्रेस रे सृष्टि होतिबा संकट मध्यरे कांग्रेस रु अलगा हो जाइथिबा दलगुड़िक घर बाहुडा करबा नहीं राजनैतिक महल जोरदार कल्पना जल्पना जारी रही जातीय गणमाध्यम या जोर चर्चा होछि तेबे कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये चर्चा को गोटे गुजब बोली कही खंडन करिसेंति किंतु चर्चा को खोराक जुगैछि महाराष्ट्र रे दलर वरिष्ठ नेता नाना पाटोले संकेत पाटोले कहिसेंति जे समान मनोभाव थिबा दलगुड़िक कांग्रेस रे मिश्रण पाई प्रस्तुत होउछंती शरद पवार एवं ममता बनर्जी कांग्रेस रे मिसिबा नहीं मन बलैछंती तेबे यह एक मेंट नुहे बरम एक मिश्रण विलय हेब बोली कहिसेंती नाना पाटोले यास आगो को कहिसेंती देशर राजनीति रे वर्तमान जहाँ घटुछि एवं वोटर बड़ धरणर विभाजन को रोकिबा पाई धर्मनिरपेक्ष बहुलवादी चिंताधारा थिबा समस्त दल एक हेबा उचित आम आलोचना कर संपर्क में आम सहित वरिष्ठ राजनीति समीक्षक प्रोफेसर मानस बेहरा जोड़ी प्रोफेसर बेहरा स्वागत करिबा आलोचना को जो प्रसंगटी वर्तमान आम देखुचे तार समयोपयोगिता थाई पारे एवं जो छोट छोट माने छोट जदिओ गोटे समय से नथिले किंतु वर्तमान स्थिति भीतर को जेमती टाणी हुई आसी एनसीपी कथा हो टीएमसी कथा हो टीएमसी रो जो परिस्थिति वर्तमान दीदी सेठी सामना करुछंती माने निजर दलर जो माने अति विश्वस्त थिले से माने मध्य दलर हाथ छाड़ुछंती सेपटे एनसीपी विभाजित होई सारिछि पूर्वरु सी मध्य संकटजनक स्थिति दे गति करुछि शरद पवार तेणु स्वाभाविक भाव में से संभावना कथा जो चर्चा होछि बृहत्तर दृष्टिकोण तार आवश्यकता एवं समयोपयोगिता रही कि जो भली भाव में कांग्रेस विलय होगा कथा जो से उत्पत्ति होता आज दलगुड़िक से पूरी थे घर बाहुडा कर पारती कि असंभव नुहे जदि विलय हुए तृणमूल कांग्रेस शरद पवार एनसीपी कांग्रेस भितर किसी आश्चर्य हबार ना कारण परिवर्तित परिस्थिति विभाजित होते पर्सनाल इगो थिला किंतु ता सहित बड़ फैक्टर थिला जो आंचलिक दल मानकर अभ्युदय से अंचल मानकर से राज्य रे जो मध्यवित्त श्रेणी जन्म है से माने राजनीतिक क्षमता पाइले नहीं एवं दाबी कले तेणु कांग्रेस गोटे बड़ जो केक कहवा से केक रे भाग पाइले नहीं माने तेणु नुआ चैनल खोजिले से चैनल पॉलिटिकल चैनल जोटा तार आवश्यकता पूरण कर आंचलिक दल माने विभिन्न जगह सृष्टि माने 1998 मसीह टीएमसी गठित होइतला सेतेबेले सोनिया गांधी विदेशी प्रसंगटी को उल्लेख करी से माने विदेशी उत्पत्ति प्रसंगटी को उल्लेख करी से माने अलगा होइतिले 1999 मसीह रे तापरे माने एनसीपी माने शरद पवार तांकर गठन करथिले तेणु ये जो स्थिति आम देखुचे से प्रसंग एवं जदि चिंता करा जाए बलवत्तर भी रही पारे किंतु वर्तमान समय को देखि से एकाठी होगापी चिंता करुथाई पारंती कि नहीं नहीं वर्तमान समय विश्लेषण करने से समय विश्लेषण दरकार से कहती यहाँ केवल पर्सनाली को तृणमूल कांग्रेस वर्तमान जी नेत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस आकोमोडेट कर पारला नहीं अलग जो सीनियर लीडर माने ताकू ग्रहण कर पारे लीडर भाव ये कन्फ्लिक्ट है यहाँ इमिडिएट कज लंग टर्म कहूँ वेस्ट बेंगल जो मध्यवित्त श्रेणी अभ्युदय है शक्ति बढ़ला पॉलिटिकल चैनल किए कांग्रेस नहीं पारे अलग वामफ्रंट नहीं पारे जहाँ अच्छा वामफ्रंट सागर असंतुष्ट को नहीं पारे से तृणमूल कांग्रेस इमर्ज कला ये हूँ तार वास्तव कारण ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शरद पवार सहित इगो कॉन्फ्लिक्ट है ममता बनर्जी सहित अलग कारण माने इमिडिएट कारण वर्तमान परिस्थिति एक्चुअली ये जो प्रक्रिया टी बीजेपी फैसिलिटेट करोछि केमिति ना बीजेपी रो जो लोलुप दृष्टि विभिन्न आंचलिक दल मानकरे ता निजर क्षमता
ସଂସଦରେ ବଢେଇବ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢେଇବ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଏନସିପି ର ଡିଭିଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ବା ଟିଏମସି ର ଡିଭିଜନ ଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଏଇ ଡିଭିଜନ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସିଏ ଆକୋମୋଡେଟ ହେଇପାରିଲେନି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସଂସଦରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହୁଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜନ୍ମିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପିର କ୍ଷତି କରାଇବ ଏବଂ ଏଇଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉଛି କୋଉଟା ନା କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ଏମାନେ ଯଦି ବିଲୟ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଟେମ୍ପୋରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୟ ନ ହେଇପାରେ। ତୃଣମୂଳ ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ କୋଉଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ତୃଣମୂଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଲଢେଇ ଥିଲା, ଏସବୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ତୃଣମୂଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଲୟ ଏନସିପି ତ ହେଲେ already ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମାନେ ଶରଦ ପାୱାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଗ୍ଗଜ ଚେହେରା ରଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଲୟ ହେବା ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ତଳେ କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ବି ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିଗ୍ଗଜ ଚେହେରା ନାହିଁ। ଏକରେ ହାରିଲେ, ଦୁଇରେ ମେଜର ଏମଏଲଏ ଏମପି ପଳେଇଲାଣି, ତେଣୁ ଦଳ ରହିବ କି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ ହେଲାଣି। ଶରଦ ପାୱାର ତ ଅଲରେଡି ଅପରାସନିକ ହେଇଗଲେଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ। ସେ ଦିଗ୍ଗଜ ଥିଲେ, ସିନିୟର ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ଅଲ୍ଟରନେଟ କିଏ? ନା ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ, ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଭଳିଆ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଅପରାସନିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ। କଂଗ୍ରେସରେ ବିଲୟ ହେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଯାହା ପାଇବେ ପୋଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଲଢିକି ସିଏ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଏବଂ କହିଲେ ଏଠି ଆଶଙ୍କା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ସଂଗଠନ କ'ଣ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବା ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ? ଏଇ ମାନେ ଇଏ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଏକାଠି ହେଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ବିଲୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ। ତେଣୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ରହିବନି, ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ ଇମର୍ଜ କରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କିଏ? ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟର ବା ତାର ଯୋଉ ବେସ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାକୁ ବିଜେପି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଯାହା ଭୋଟ ପାଇବା କଥା ପାଇଲା ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ରହିବା କଥା ରହିଲା। ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ କିଏ ହେବେ? ତ ତୃଣମୂଳ ହବ। ତୃଣମୂଳ ତ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ମାଡରେ, ତା ନେତାମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସହଜ ହବ ଏଇଥିପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ତୃଣମୂଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି ବଡ ଧରଣର ନାହିଁ। ଯଦି ସିପିଆଇଏମ୍ କୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ ବା ବିଜେପି କି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ତ କୋର ସପୋର୍ଟର ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସର, ସେଇମାନେ କୋର ସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳର, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଏରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତେଣୁ ବିରୋଧ ବଡ଼ କରିବେ ଲୋକାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ କି କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଆପଣ କହିଲେ ହୋଇପାରେ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶାଟି ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଲୟ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମାନେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, ଏପଟେ ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯଦିଓ ଅନେକ ସାଂସଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମାନେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହୁଛି ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗିତା ଅନୁସାରେ টিএমসি ହେଉ ବା ଏନସିପି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଭଳି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଯେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।